ملیریا چونکہ مزنی تعداد یا استیشنگی اور بازینی متاثرین ڈاکٹر نہیم زرخون کے ڈائریکٹر ملیریا کنٹرول پروگرام میں آئیا چما گپو حلقانی. السلام علیکم زرخون صاحب. جی وعلیکم السلام. زرخون صاحب پہلے تو آپ کا بہت شکریہ وش نیوز کا ٹائم دینے کے لیے. بتائیے گا کہ بلوچستان کے دیگر علاقوں کی طرح ڈسٹرکٹ نصیر آباد جعفر آباد میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کافی تعداد میں ملیریا کی یہ جو امراض ہے وہ پھوٹ پڑی ہے، تو آپ لوگ اس حوالے سے کیا اقدامات لے رہے ہیں؟ جی شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے موقع دیا ملیریا پروگرام کو کہ ہم اپنی پوزیشن واضح کر سکیں اس حوالے سے. تو میں تھوڑا سا اس کو شروع سے ایک بتانا چاہوں گا کہ اس وقت بلوچستان کے 26 اضلاع میں ہمارے کوئی 1700 جو تشخیصی مراکز ہیں، اور صرف تشخیصی مراکز نہیں ہے، اس میں ہم مفت علاج بھی فراہم کر رہے ہیں. اور جہاں تک آپ نے بات کی نصیر آباد ڈویژن کی، تو اس میں یہ ہے کہ جعفر آباد میں ہمارے 88 اور نصیر آباد میں 72، اس طرح جلمکسی میں 56 ہمارے تشخیصی مراکز اور علاج کے مراکز ہیں. لیکن چونکہ اس مرتبہ آپ کو پتہ ہے کہ سیلاب کی وجہ سے وہاں پانی جمع ہوا ہے اور وہاں سے مچھروں کی افزائش بہت زیادہ ہو رہی ہے، تو اس کے لیے ہم ملیریا پروگرام اور اپنے پارٹنرز کے ساتھ مل کر اس میں کچھ اقدامات کر رہے ہیں. اب جیسے کہ میں بتاؤں کہ اس وقت ہم نے ویسے تو پورے صوبے میں 200 کیمپ کیے ہیں، لیکن جعفر آباد میں 15 کیمپ لگائے ہیں ہم نے، جو صرف ملیریا کی تشخیص اور اس کے علاج کے حوالے سے ہے. اسی طرح نصیر آباد میں بھی ہم نے 15 لگائے ہیں، اور جلمکسی میں بھی ہم نے 15 لگائے ہیں، اور ہمارے یہ ڈے ٹو ڈے چلتے رہیں گے 30 ستمبر تک یہ فری میڈیکل کیمپس. اور اس میں ہمارے ساتھ ہمارے پارٹنرز ہیں جو ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ چونکہ یہ تو ہم علاج کی بات کر رہے ہیں، لیکن اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ پانی چونکہ بہت ساری جگہوں پہ کڑے ہیں، تو اس سے مچھروں کی افزائش بہت زیادہ ہو رہی ہے. تو اس کے لیے ہم ایسے کوشش کر رہے ہیں کہ ہم بچاؤ کیسے کریں لوگوں کا. تو اس کے لیے ہم اوورال بلوچستان میں تقریباً 13 لاکھ مچھردانیاں تقسیم کر رہے ہیں جو اضلاع بہت متاثر ہیں. اور خاص کر یہ نصیر آباد، جعفر آباد، جلمکسی، یہاں پہ ہم نے مچھردانیاں بھجوا دی ہیں، اور انشاءاللہ 1 یا 2 دن میں یہ تقسیم کا عمل وہاں پہ شروع ہو جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں پہ پانی کڑا ہے اور وہاں پہ مچھروں کی افزائش ہو رہی ہے، تو اس کے لیے وہاں پہ جو پانی پہ اسپرے کیا جائے گا تاکہ ان کی افزائش نہ ہو سکے. تو یہ تو وہ وسائل تھے جو ہمارے پارٹنرز ہیں ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں، ان کے ساتھ ہم کوشش کر رہے ہیں. لیکن آپ کو میں ایک چیز بتاؤں کہ یہ جو اگست، ستمبر، اکتوبر کا جو مہینہ ہوتا ہے، عام حالات میں بھی جب سیلاب نہ ہو تب بھی یہ اس مہینوں میں یہ ملیریا کی جو کیسز کی تعداد ہے وہ ہمیشہ ہی بڑھتی رہتی ہے. لیکن اس مرتبہ یہ سیلاب اور پانی کی وجہ سے صورتحال بہت گمبھیر ہو گئی ہے اور ہمارے کنٹرول سے باہر نکلتی جا رہی ہے. جی اچھا ڈاکٹر نعیم صاحب، جیسے کہ آپ خود بتا رہے تھے کہ عام سے سچویشن میں بھی نومبر اکتوبر کے مہینوں میں لاروا کی افزائش زیادہ ہوتی ہے. اگر آپ لوگ پہلے سے اقدامات اٹھا لیتے، چونکہ بتاتے ہیں نا کہ احتیاط بہتر ہے علاج سے، تو آپ لوگ اس طرح کی صورتحال نہیں ہونا پڑتا. جی بالکل آپ درست فرما رہی ہیں. یہ ہمیں پہلے سے اقدامات لینے چاہیے تھے، اور اس میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے روٹین کے جو چیزیں تھیں وہ تو چلتی جا رہی تھی، اور اس حوالے سے ہم جو بھی ہم سے ہو سکا ہم کرتے جا رہے تھے. لیکن یہ صورتحال ایسی تھی کہ اس میں صرف ملیریا کو آپ دوش نہیں دے سکتے ہیں کہ پورے گورنمنٹ کے تمام جو ادارے ہیں، ہم سب اس میں تھوڑا بہت ہم نے شاید پلاننگ کی کمی کی ہم لوگوں نے، یا کچھ ہم سے ایسی مطلب ہم نے اس کو صحیح سیریس نہیں لینا چاہیے تھا. لیکن بہرحال یہ ایک جب قدرتی آفت ہوتی ہے تو اس کے بعد ایسے مسائل ہمیشہ جنم لیتے ہیں. اچھا ڈاکٹر نعیم صاحب، جیسے کہ آپ خود بتا رہے ہیں کہ کچھ جگہوں پر کوتاہی ہوئی ہے، لیکن آپ نے بتایا کہ 13 لاکھ مچھردانی یہ نیٹ ورکنگ کی طرف آپ جا رہے ہیں، تو آپ اگر اسپرے کر لیتے تو اس طرح کے صورتحال کا سامنا نہیں ہوتا. یہ ملیریا کی تو یہ وبائی امراض جو اتنی زیادہ ہو رہی ہے وہ تھوڑے کم ہو پاتے. جی بالکل آپ کا سوال بہت اچھا ہے. اس طرح ہے کہ یہ فوگنگ کرتے ہیں ہم لوگ، جو آپ نے دیکھا ہوگا اکثر دھواں اڑاتے ہیں بازاروں میں. WHO اس کو ریکمینڈ نہیں کرتا ہے. وہ کہتا ہے اس سے جو ہے نا بچاؤ سے زیادہ اس میں لوگوں کو نقصان زیادہ ہوتا ہے، پھیپھڑوں کے بیماریاں اس جنم لیتی ہے. اس کے لیے ریکمینڈڈ ہے جو
इंडोर रेजिडुअल स्प्रे हम कहते हैं IRS, ताकि हर घर के अंदर वो स्प्रे किया जाए दीवारों के ऊपर। तो उससे फिर ये कि सिर्फ मच्छर नहीं और भी जो वेक्टर बर्न डिजीज है वो उससे तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन हो जाता है। लेकिन वो इतना महंगा है कि हम हुकूमत के तरफ से इसको अफोर्ड नहीं कर सकते, ये बहुत ही ज़्यादा महंगा है। तो ये इसकी वजूहत हैं। अच्छा सरकुन साहब, जो मुतासरा इलाका है वहाँ आप लोगों ने कहाँ का अपना मेडिकल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम के तहत मेडिकल कैंप लगाया हुआ है? जी मैंने बताया इस वक्त तो हमने पूरे सूबे में इस वक्त 200 कैंप हम कर चुके हैं। लेकिन जिन अजला की आप बात कर रही हैं उन इलाकों में जाफराबाद में हमने 15 कैंप किए हैं और अभी हमारे प्रोसेस में है। नसीराबाद में 15 कैंप किए हैं, वो भी प्रोसेस में मजीद भी आगे जा रहे हैं। नसीराबाद में 15 कैंप किए हैं, जलमक्सी में 15 कैंप किए हैं और ये 30 सितंबर तक हमारे कैंप्स जारी रहेंगे। अच्छा, आपसे जानना चाहते हैं, चूँकि आप मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम के हेड हैं, तो अब तक मलेरिया के कितने केसेस रिपोर्ट हुए हैं ख़ासतौर पर बलूचिस्तान के सैलाब ज़दा इलाकों में? देखिए जी, हमारा तो हम अब इस वक्त हमने एक मलेरिया टास्क फोर्स बनाई हुई है, हमारे पास तमाम डेटा मौजूद है। तो उसके लिए अगर आप पूरे बलूचिस्तान की बात करते हैं तो इस वक्त मैं आपको कंफर्म करके मुझे बताना पड़ेगा, क्योंकि डे टू डे हमारी रिपोर्टिंग होती है इस हवाले से। साहब लास्ट हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जो कि आप लोग इक़दाम जो उठा रहे हैं वो ना होने के बराबर है। ये जो मुतासरा है, मतलब मलेरिया जो शिकार है मलेरिया का, उनके इलाज के लिए आप लोग क्या करेंगे? देखिए ये बात तो खैर ये जितने आपके पास वसाइल होते हैं आप अपने वसाइल के अंदर रहते हुए इक़दाम करते हैं। क्योंकि हमारे पास मांझीपुर से एक रिपोर्ट आई है, 10 साल की बच्ची इलाज ना होने की वजह से उनकी मौत हुई है। बिल्कुल, मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि ये मलेरिया का जो इस मरतबा का सीजनल आउटब्रेक हुआ है वो बहुत ज़्यादा हुआ है और शायद इससे भी आगे जाके हालात ख़राब हो जाएं। तो इसलिए हम इस पे लगे हुए हैं, सुबह से आज तक अभी तक हम बैठे हुए हैं। हमने मलेरिया टास्क फोर्स तश्कील दे दी है और इस वक्त भी जो मैं बैठा हूँ आपसे बात कर रहा हूँ, हमारे टास्क फोर्स की मीटिंग चल रही है। तो हम इस पे इंशाल्लाह ताला इक़दाम कर रहे हैं और तमाम जो तंजीमें हैं, जो इमदादी तंजीमें हैं या जो भी लोग हैं, उन सबको हम एक प्लेटफार्म से जमा करके इसके लिए कोशिश कर रहे हैं कि जितना जल्द से जल्द हम इनको रिलीफ दे सकें, अपने इक़दाम कर सकें, हम वो करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा ज़रकुन साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे कि ऑफिशियली आप लोग ये रिपोर्ट जारी करेंगे कि कितने लोग मलेरिया से मुतासिर हुए हैं? जी बिल्कुल, हमने अभी अपने टास्क फोर्स में ये फैसला किया है कि पहले तो हम लोग मंथली करते थे या वीकली, लेकिन अब हम रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर अपने एक जिसको हम DSR कहते हैं, डेली सिचुएशन रिपोर्ट, आज के बाद हमारी रोज़ाना होगी। उसमें हम बताएंगे कि हमारे कितने मरीज़ आज आए हैं मलेरिया के, कितनी हमने तशख़ीस की है, कितने में मलेरिया पॉजिटिव आया है, कितनों को हमने इलाज फराहम किया है। इसके अलावा जो हम हिफाजती इक़दाम करेंगे उसके हवाले से भी उस रिपोर्ट में तमाम चीज़ें दर्ज होगी। कल से जब भी कोई आपका नुमाइंदा या किसी भी TV का नुमाइंदा जब हमसे बात करेगा तो हमारे पास फैक्ट फिगर होंगे, हम उसकी बुनियाद से बात कर रहे होंगे उनके साथ। ठीक, डॉक्टर नहीम सरकुन साहब, बहुत शुक्रिया वश न्यूज़ को टाइम देने के लिए। डॉक्टर नहीम सरकुन मैं गुना गपो हाल कन गए गपो हाल शमावत दिलगुश को ताइए वती गुशगा के वत आइए कुताई के आयनी नेमका चेस्ते गुश गया कुताई दीमा हारक बुआ गया कि लाती जागे अस्ते कुताई कनक बुद्धा। तो अगर शानी सारा कार कनक बुबुत्ती तो ये वड़ी अस्ते जो नादराई ये आस्ते इंचो ए तादादा शिंग नबूत तगा बले बदकिस्मत या चुके ये वत हम हर जगह में गप हाल बीती तो अर्चवा हदस्ती वसाइल कमी है जंग जनक भी गिलक कनक बीती भले जानक नबी के वसाइले चूँकि डॉक्टर नईम सरकुन मैं गुना गपो हाल करेंगे गपो हाल शमा दिलगोश को चुकी ये गोशा गामशा के सिंस्तलक मच्छरदानी अस्ती म बाहर बांगे नेमगर आ गई और सिंस्तलक मच्छरदानी में बाहर कनीता के अस्ती मर्दों मिशियाची पहरेज बिकनंती और चूँकि स्प्रे वाली अच्छी या ये गपको कि स्प्रे वस्ती आयनिकर चुशी फंडियम नीस्ते के बाजी जगह स्प्रे कनक बिबितती और मजनी तादाद यानी मलेरिया मुतासरी मर्दों में मजनी तादाद या निश्तगा सलाह मुतासरीन गेशतर अस्ती इफेक्टिज़म क्या मुतासरा पीसरा छी और मुख्तलिफ वबाई अमराजी शिकारा बल गेशतर अस्ती ए वड़े मलेरिया केसेस दीमा रिपोर्ट बुआ गया कि मलेरिया उदा गिरोदारा छे डन नी और हिच वड़े इकदाम ज़रूरत न बुआ गई मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम में तहत के अस्ती बायदे की मलेरिया गिरोदार कनक बिबित्ती बाजी जगह स्प्रे कनक बिबित्ती और इशी अस्ती पेशगी इकदाम ज़रूरत बिबित्ती चूँकि गोशा गमी हुआ कि आप उश्तगे वजिया ची अस्ती मच्छरे की अफजाइशी आस्ती गेशतर बीती और चर्शी सबब अस्ती मलेरिया
اور دیگی وابائی امرائی شنگ بیانتی